शांति। सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी परमात्मा पितांकर सच्चा सच्चा आत्मिक समाज सेवक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। वास्तव रे समाज वर्तमान दुखी अशांत हो जाइछि। सर्व आत्मा पतित तम प्रधान हो जाइछन्ति। पांच विकार रूपी माया रावणर कबलित होई। तेणु प्रथमे आत्मा मानंकु मुक्ति एवं जीवन मुक्ति प्राप्त करैवा पई आत्मस्मृति जाग्रत करैबार अछि। एई दुख धाम को सुख धाम रे परिणत करने को हेबो। यहा द्वारा समस्तंकर मनोकामना पूर्ण हेई पारिबो। वास्तविक शांति पाई पारिबे समस्ते। बाकी घर द्वार छाड़ी जंगल को चली गले शांति प्राप्त हेई पारिबो ताहा नुहे। आत्मार स्वधर्म ही शांत। तेणु प्रथमे आत्मनिश्चय हेबा दरकार, आत्मस्मृति जाग्रत हेबा दरकार। भगवान आसिछन्ति भाग्य बांटिबा पाई। तेणु समस्तंको उपरे दया करिबा दरकार। वर्तमान समाज रे दान ध्यान आदि करुछन्ति समाज कल्याण निमंते। हेले भावनार सहित कर्तव्य कम आउ प्रचार प्रसार अधिक हेई चलिछि। थरे दुई जन बंधु भ्रमण करू करू संज हेई आसिला। सेमाने एक मंदिर प्रांगण रे बसीगले एवं गपसप कले। कारण आकाश रे मध्य कला कला बादल घोटी थिला। केउ समय रे अचानक वर्षा हबार संभावना मध्य थिला। सही समय रे आउ जणे आसी पहुंची गले एवं तांको सहित गपरे मध्य शामिल हेई गले। मेघ वर्षिबाकू लागिला। तेणु सेदिन रात्रि समस्तंकु सही मंदिर प्रांगण रे रहिबाकू पड़िला। तृतीय व्यक्ति जनक कहिले, मते भोक लागिलाणी। प्रथम एवं द्वितीयंकु मध्य भोक देखौथाए। सेमाने मनस्थ कले जहा साथी रे आनिकरे आसिछन्ति मिलिमिशि बांटी कुंटी खाइबा। प्रथम व्यक्ति 3टी रुटी एवं द्वितीय व्यक्ति 5टी रोटी आनिथिले। हेले 8टी को 3 जन किपरि बांटी खाई परिबे? प्रथम व्यक्ति कहिले, प्रत्येक रुटी को 3 खंड करी भाग कले 24 खंड हेबो एवं समस्ते समान 8 खंड लेखाए मध्य बांटी खाई परिबा। ताहा ही हेला। राति पाहिला। तृतीय व्यक्ति जीवा पाई बाहरिले एवं निज गंतव्य स्थल रे बाहरिले जीवा पाई खुशी होई 8टी स्वर्ण मुद्रा प्रथम एवं द्वितीय व्यक्ति को देई कहिले, 2 जन बांटी नेबो। प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति को कहिले, मु तो 3टी रुटी आनिथिली आउ तुमे 5टी रुटी आनिथिलो। तेणु तुमे 5टी स्वर्ण मुद्रा नियो, मु 3टी नेउछि। हेले द्वितीय व्यक्ति यह मानिबाकू नाराज। कहिले, ना ना, 2 जन समान बांटी नेबा। शेषरे मंदिरर पूजकंक पाखकू समाधान पाई सेमाने गले। पूजक कहिले, मुद्रा मो पाखरे थाउ। काली प्रभातरु मु तुमको ए विषय रे किछि निर्णय सुनाइबी। रात्रि रे प्रभुंकु एही कथा जणाई पूजक सोईगले।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂଜକ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ହକଦାର, ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 7ଟିର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟି 3 ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ 8 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 3ଟି ରୁଟି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ସେ ତ ନିଜେ 8 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଲେ, ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ୟ। ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି 5ଟି ରୁଟି ଦେଇ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 15 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ 8 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବାକି ରହିଲା 7 ଖଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତେଣୁ 7 ଗୋଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ଅଧିକାରୀ ସେ। ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼େ କର୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତିର ରହସ୍ୟ। ଏବେ ଦୟାସାଗର ପରମାତ୍ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କର, ତାପରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଉଚିତ ରାସ୍ତା ବତେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ମାତା ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ମାତେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। କିଭଳି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବା ନମ୍ବର 1 ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶିବାଳୟର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଦା ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମିଳିପାରିବ? ତେବେ ତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କର, ଏହି ନର୍କ ପତିତ ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ମନକୁ ହଟେଇ ନିଅ। ଶିବ ବାବା ତୁମ ପାଇଁ ଶିବାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ବାବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୋଗୀ ରାଜପଦର ତିଳକ ମିଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବାଳୟର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଗୀତରେ ଗାଉଛ ନା, ତୁମ୍ହି ହୋ ମାତା ପିତା ତୁମ୍ହି ହୋ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମ୍ହି ହୋ। ତେଣୁ ଦେହ ତଥା ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମତ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ସେଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ରାତି ଦିନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ୟାଦରେ ହିଁ ରହିବି ଏବଂ ବାବା ଯାହା କହିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚଲେଇବି। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ କି ଖରାପ କାମ କର ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ପରମ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପତଙ୍ଗ ସମ ହୋଇ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଉଥିବା କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏଠାରେ ଝାସ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ବାବାଙ୍କର ମିଳନର ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ମୌଜରେ ରହିବା ହିଁ
କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।